जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आज आम भिडियो एमती एक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करूँ जदि आपण मानिबे आपण जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन देखिबे। आपण केबे भाबिछंती कि काहेकि किछि लोक अल्प परिश्रम रे बहुत उन्नति करती किंतु किछि लोक दिन राति एक करी मध्य सही सफलता पाई पारंती नाही। आपणक सकाळर प्रथम 5 मिनिट कौन आपणकर पूरा दिनर भाग्य लेखिपारे? केउं सही रहस्यमय काम जहाकु शास्त्र भाग्य उदयर चाबिकाठी कुहाଯାଇଛି। आजिर एही आलोचना केवल एक सूचना नुहे बरम आपणक जीवन बदलैबार एक दिव्य मार्गदर्शिका। आमे समस्ते चाहूँ आम जीवन सुख समृद्धि एवं शांति रे परिपूर्ण हेउ, किंतु अनेक समय आमे जानि पारिनाहु जे आमर गोटे छोट भूल आमर सारा दिन को किपरि नष्ट करि दिए। आमे सकाळु उठिबा मात्रे प्रथमे कौन करूँ? मोबाइल फोन देखू, कहा उपरे विरक्त हेउ किंबा आलस्य पड़ी रहू। जदि आपण एमिति करूछंती तेबे जानि रखंतु आपण निज भाग्यर द्वार को निजे ही बंद करूछंती। शास्त्र अनुसार सकाळु उठिबा परे करा जायथिबा किछि विशेष कर्म आम भितर एक सकारात्मक शक्तिर संचार करिथाए, जहाँ दुर्भाग्य को सौभाग्य परिणत करिवार क्षमता रखे। वीडियो को आरंभ करिबा पूर्वरु आपनकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी वीडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबे एवं वीडियोटी को लाइक करिदेबे। आपनकर गोटिए लाइक आमको एमिति रहस्यमय आध्यात्मिक वीडियो आनिबाकू प्रेरणा देइथाए। आसंतु जानिबा सेही महान परंपरा एवं विज्ञान सम्मत कार्य। सकाळर सेही ब्रह्म मुहूर्त जेतेबेले प्रकृति शांत थाए एवं दैवी शक्ति माने पृथ्वी पृष्ठरे विचरण करुथांती, सेही समय आपणकर प्रथम पदक्षेप कौन हेबा उचित? ध्यान देई शुणंतु, कारण यह आपणक आगामी जीवनर गतिपथ बदलाई देई पारे। प्रथमे आसंतु कहिबा करदर्शनम विषय रे। शास्त्र कहे कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आपण जानती कि यार गभीर अर्थ कौन? सकाळु आखि खोलिबा मात्रे प्रथमे निजर दुई हाथर पापुली को जोड़ी देखिबा उचित। आम हाथर अग्रभागरे माँ लक्ष्मी वास करती, जी आमको धन एवं समृद्धि दियंती। हाथर मध्य भागरे माँ सरस्वती वास करती, जी आमको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती एवं हाथर मूलरे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण वा गोविंदा रुहंती, जी आम जीवन रक्षाकर्ता। जेतेबेले आपण सकाळु उठी निज हाथ को देखती, आपण अजानतरे निज भितरे थिबा सही दैवी शक्ति को जागृत करती। आपण निजको मने पकाई दियंती जे आपणकर एही हाथ ही आपणकर भाग्य गढ़िबार मूल मंत्र। कौनसी बाहर शक्ति नुहे बरम आपणकर कर्म ही आपणको महान करिबो। एही क्षुद्र मंत्र पढ़िबा द्वारा आपणक मनरे एक अद्भुत आत्मविश्वास सृष्टि हुए, जहाँ सारा दिन आपणको सफलता दिगरे आगेई निए। एहा परे आसे भूमि प्रणाम। आपण केबे चिंता करिसंती कि आमे सारा दिन एही पृथ्वी माँ उपरे चालुछु, दौड़ुछु एवं निजर समस्त बोझ ता उपरे लदी देउछु। सेथिपाई शास्त्र नियम अछि जे सेजरु पाद तल को पकाइबा पूर्वरु माँ धरित्री को क्षमा मागिबा उचित। समुद्र वसने देवी पर्वतास्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। जो व्यक्ति निजर जन्मदात्री एवं एही पृथ्वी माता को सम्मान दिए से केबे भी जीवन रे विफल हुए नहीं। एही प्रणाम केवल एक रीतिनीति नुहे, यह हेउची कृतज्ञता जणैबार एक माध्यम। जेतेबेले आपण कृतज्ञता सह निज दिन आरंभ करती, ब्रह्मांड आपण को अधिक सुख और समृद्धि देवा पई प्रस्तुत होइथाए। यह आपणक भितरे थिबा अहंकार को शेष करी नम्रता आनी थाए। सकाळर तृतीय एवं अति गुरुत्वपूर्ण कार्य हेउची जलपान। खाली पेटरे उषुम पानी पीवा केवल स्वास्थ्य पाई भल नुहे, बरम यह शरीर भितर नकारात्मकता को बाहर करिपार एक प्रक्रिया। आयुर्वेद अनुसार सकाळर जल को उषापान कुहाଯାଏ। यह आपणक मस्तिष्क को सक्रिय करे एवं आपणक शरीर ऊर्जा चक्र को संतुलित करे।
ଯେଉଁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ ସେହି ଶରୀର ହିଁ ଭଗବାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ବାସ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ କେବଳ ଏତିକି କରିଦେଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ? ନା, ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ଗଭୀର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସକାଳୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ? କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କୋଷ ଶକ୍ତି ଭରିଦେବ ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଆସିଥାଏ? ସକାଳର ସେହି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ସକାଳୁ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ବା ଏମିତି କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନିଏ। ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଦିନ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ବିନା କାରଣରେ ମନ ଭାରି ଲାଗେ, ପ୍ରତିଟି କାମରେ ବାଧା ଉପୁଜେ? ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସକାଳର ମାନସିକତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଊର୍ଜା ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନର ମହତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ଆଇନା ଦେଖିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ହିଂସ୍ର ପଶୁଙ୍କ ଛବି ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ବରଂ ସକାଳୁ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ମ ନିଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଖି ଯାହା ଦେଖେ ଆମ ମନ ତାହାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଶୁଭ ହୁଏ, ତେବେ ପୁରା ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହୋଇଯାଏ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମା ଏବଂ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେହି କୋମଳ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଡ଼େ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଆମେ ତ ଏସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଶୈଳୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଢଙ୍ଗରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କେଉଁ ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ? କେଉଁ ପଶୁକୁ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ରାହୁ, କେତୁ ଓ ଶନିଙ୍କ କୋପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳର ଏହି କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଦୃଶ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ବିନା ଶକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ସକାଳକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସକାଳର ଶବ୍ଦ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଟିଭିରେ ଚାଲିଥିବା ଖବର, ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କିମ୍ବା କାହାର ଚିତ୍କାର? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଲଫା ତରଙ୍ଗ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କୌଣସି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବା ମନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତୁ। ଏହା ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଇନା ଦେଖନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ରାତି ସାରା ଶୋଇବା ପରେ ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହା ଆଇନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ପୁଣି ଆମ ଶରୀରକୁ ଫେରିଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନା ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ବଦଳରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧିଦାୟକ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ବସନ୍ତି,
ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ଜପ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି କମ୍ପନ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତିଆରି କରିବ, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ବିଗିଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୌଚ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଧୂଳି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ପାଦରେ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ମନେ କରାଯାଏ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ସକାଳୁ କେଉଁ ଏକ ଜିନିଷ ଦାନ କରି ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ଏକ କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଏମିତି କେଉଁ ଭୁଲ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗରିବ କରିଦେଇପାରେ। ସକାଳର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରଖର ହେବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିବା ଉଚିତ? କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ କାହାକୁ କରଜ ଦେବା କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ କରଜ ନେବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରହସ୍ୟ କଥା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ସେହି ଚରମ ସତ୍ୟ ଯାହା କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସେହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ସତରେ ବଦଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି। ଆମ ଘରର ଅଗଣାରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଚଉରା କେବଳ ଏକ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାର। ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମନର କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରବିବାର ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା କିମ୍ବା ଜଳ ଦେବା ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସର୍ବଦା ଶୁଭ। ଯେଉଁ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁଜ ଓ ସତେଜ ରହେ ଜାଣିବେ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସଦାବେଳେ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆସେ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଦାନ କହିଲେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ମୁଠାଏ ଶସ୍ୟ ଓ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନି ବା ଅଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ହାତ ସକାଳୁ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଉଠେ ସେହି ହାତକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ। ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ତାହା 10 ଗୁଣ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସକାଳର ଚିନ୍ତାଧାରା।
ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ସଦୃଶ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ଖରାପ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାହାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହା ବଦଳରେ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିମ୍ବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନ। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମୁଁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଫର୍ମେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଏପରି ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ସଫଳତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସକାଳ ଋଣ ବା କରଜର କାରବାର। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସକାଳ ସମୟରେ କାହାକୁ କରଜ ନ ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ନ ନେବାକୁ। ସକାଳ ସମୟ ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କରଜ ନେବାର ମାନସିକତାରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ସେହିପରି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କୌଣସି ଖରାପ ଖବର ପଢ଼ିବା ବା ଦେଖିବାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନକୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ କାଗଜ ପରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଗାଏ ସେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗାନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ସାରା ସଂଘର୍ଷ କରେ। ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ର ଧ୍ୟାନ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶେଷରେ ଏହିସବୁ କାମ ସାରିବା ପରେ ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଅଭିବାଦନ ଶିଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟମ୍ ବୁଦ୍ଧପଶ୍ୟବିନଃ ଚତ୍ୱାରି ଶସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧତେ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯଶୋବଳମ୍। ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଭ କର୍ମର ସମଷ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସକାଳର ସୂତ୍ରକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତା 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବେଶରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ସହିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ସକାଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରେ ନିଜ କାମକୁ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ସେହିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ନୂଆ ସଫଳତା ନେଇ ଆସୁ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? କ'ଣ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାର ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତଳେ ଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।